آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایسا معمول تھا علم کے اور ایمان کے حلقوں کا کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، 24 گھنٹے یہ سلسلے ہوا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی ظہر بعد بیٹھ گئے، عصر بعد بیٹھ گئے، مغرب بعد بیٹھ گئے، عشاء کے بعد بیٹھ گئے، اور درمیانی رات میں آپ تشریف لے آئے، حلقے آپ لے رہے ہیں، ایمان کے حلقے لے رہے ہیں، مسائل کے حلقے آپ اپنی ذات سے لے رہے ہیں، اور بعض مرتبہ اتنا لمبا وقت آپ نے مسجد کے اندر ان ایمانی حلقوں میں اپنی ذات سے صحابہ کو لے کر گزارا ہے کہ اگر امت اس حلقے پر آ جائے تو پھر امت کے اندر کی تمام خرابیاں اور تمام قسم کے عقائد کی برائیاں، عبادات اور معاشرے کے اندر کی تمام خامیاں اللہ تعالیٰ دور فرما کر اس کی 100% تربیت فرما دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ قیامت تک آنے والے حوادث اور فتن کا تذکرہ فرماتے رہے اور اس کا علاج کیا وہ بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نیچے تشریف لائے اور پھر آپ دوبارہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور عصر تک آپ نے حدیث کا حلقہ لیا، ایمان کا اور غیب کا حلقہ لیا، پیشین گوئی دیتے رہے، اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر اس کے بعد غروب آفتاب تک آپ حدیث سناتے رہے، قیامت تک آنے والے احوال اور پھر فتنے اور اس سے حفاظت کے اسباب اور اعمال بیان کرتے رہے۔ یہ فجر سے لے کے مغرب تک آپ اپنی ذات سے حلقے لے رہے ہیں۔ آپ سید الانبیاء کن کو لے کر کے؟ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تمام نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور تمام قوموں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ دونوں طرف سے انتخاب اور دونوں طرف سے استفاء ہے، اور اس کے باوجود آپ اتنا اہتمام فرما رہے ہیں۔ یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، اس امت کے علماء کے لیے بھی اور اس امت کے عوام کے لیے بھی، دونوں طبقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ گھنٹوں مسجد کے اندر بیٹھ کے ایمان کے حلقے لگا رہے۔ یہ دن کا معمول تھا، رات کا معمول کیا تھا؟ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹھو، بیٹھ کر کے ہمیں حلقہ لینا ہے۔ ہم دونوں بیٹھ گئے اور حلال حرام کے علم کے حلقے ہم نے لگائے اور تذکرے کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ یہ مسجد النبوی کا معمول 24 گھنٹے کا، صبح بھی، شام، دن اور رات، دو کر کے حلقے لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے آپ بتائیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہوگا، اور اس سے بہتر اپنی اپنی مسجدوں کو قیامت تک کے لیے اعمال سے آباد کرنے کے اعتبار سے اور کون سا نمونہ ہو سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر کے اتنے حلقوں کا اہتمام فرما رہے، تو بعد میں آنے والی اس امت کو کتنی بڑی ذمہ داری اور ان کی کتنی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے اور کتنی بڑی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کو اسی طریقے سے ایمان کے اور علم کے حلقوں سے آباد رکھیں۔ اس لیے یہ سارا مجمع طے کر لیں، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری فریضہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر اور پوری دنیا کے اندر جو مسجدیں ہیں انہیں ان تمام اعمال پر دوبارہ پلٹ کر لانا ہے اور امت کے تمام طبقات کو ایمان اور علم کے حلقوں پر دوبارہ مسجدوں میں جمع کرنا ہے، جن حلقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو چھوڑ کر کے گئے۔ اور بولے نا محترم بھائی دوستو، মসজিদে নববীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আঙ্গিকে তৈরি করেছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনাদের মাধ্যমে মসজিদকে যেইভাবে উনি আবাদ করেছিলেন, সেটার পদ্ধতি শুধু নামাজ ছিল না যে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে তো জিম্মাদারি শেষ, বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 24 ঘন্টার মামুল কি ছিল যে এক নামাজ শেষ হয়েছে তো আরেক নামাজ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতকে আমলের মধ্যে ব্যস্ত রাখছেন, আরেক নামাজ শেষ হয়েছে তো আরেক নামাজ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতকে আরেক আমলের মধ্যে মশগুল রাখছেন। এইভাবে 24 ঘন্টা মসজিদের মধ্যে উম্মতকে আমলের হালকা, ইমানের হালকার মধ্যে জমা করা, এটাই ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মসজিদের নমুনা। উনি বলেন যে মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনাদেরকে মসজিদের মধ্যে জমা করলেন। যখন ফজরের নামাজ হয়ে গেল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিম্বরের উপর উঠলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কত ঘটনা আসবে, কিয়ামত পর্যন্ত যত আলামত আসবে, এই সমস্ত কিছু সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বয়ান করা শুরু করলেন। এটার হল, এটা থেকে বাঁচার কি উপায়, এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছিলেন।
বলেন যে এটা কোনো ঘন্টা 2 ঘন্টার আমল ছিল না। ফজরের পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুরু করেছেন, বয়ান করতে করতে ওই মজমার মধ্যে, হাদিসের মজমার মধ্যে জোহর পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক মজমা এটা বয়ান করা শুরু করলেন। জোহরের নামাজ যখন হয়ে গেল, মিম্বর থেকে নেমে জোহরের নামাজ পড়লেন, আবার মিম্বরের উপর উঠে আসর পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই আমলগুলি বয়ান করতেছিলেন, আলামতগুলি বয়ান করতেছিলেন, বাঁচার কি উপায় বয়ান করতেছিলেন। আসরের সময় হয়ে গেল, নামাজ পড়ে আবার মাগরিব পর্যন্ত ওই সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে তাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা, তাদেরকে এটা থেকে বাঁচার কি উপায়, এই সমস্ত বিষয় সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুলতেছিলেন। আমার ভাই দোস্ত, আজকে বলে এটা শুধু আমাদের জন্য না, আওয়াম, খাওয়াস, ওলামা সমস্ত তবকার জন্য এটা সবক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদকে শুধু নামাজের জায়গা বানান নাই, মসজিদকে উনি ইলমের হালকার জন্য বানাইছেন, মসজিদকে উনি জিকিরের হালকার জন্য বানাইছেন। মসজিদ ছিল ওনার ইমানের হালকার জায়গা, যেখানে সাহাবায়ে কেরামকে ঘন্টা 2 ঘন্টা না, সাহাবায়ে কেরামকে রাত দিন 24 ঘন্টা সাহাবায়ে কেরামকে এই মসজিদে জমা হওয়া শিখাইছেন। এই মসজিদে জমতে হবে, মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা বানাইতে হবে, ইমানের আলোচনা করতে হবে, এটার জায়গা মসজিদ, এটার জন্য লম্বা সময় মসজিদে পড়ে থাকতে হবে। এই মেজাজ সাহাবীদের মধ্যে তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী জামানায়ও দেখা যায়, উনি বলেন মুসলিম শরীফের রওয়ায়াত, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈশার নামাজ যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন উনি আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধরে বললেন যে চলো আমরা কিছু দিনের আলোচনা করি, হ্যাঁ আমরা কিছু ইলমের আলোচনা করি। ওনারা বলেন যে আমরা হাত ধরে আলোচনা শুরু করলাম, যে ঈশার নামাজের পরে আলোচনা শুরু করেছি, ওই আলোচনা করতে করতে ফজরের আজান হয়ে গেছে। মেরে ভাই দোস্ত, সাহাবীদের ওই মেজাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তৈরি করেছিলেন যে মসজিদে আমাদের লম্বা থেকে লম্বা সময় ধরে ইমানের হালকা, ইলমের হালকা বানাইতে হবে। আজকে ভাই দোস্ত, আজকে আমরা যে মজমার মধ্যে জমা হয়েছি, এটা কোনো বয়ান তাকরীরের জায়গা না, এটা কোনো প্রোগ্রাম না যে আমরা একটা প্রোগ্রাম দিয়ে আপনাদেরকে কিছু ভালো কথা শোনানোর জন্য জমা করেছি। বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমাল মসজিদে নববীর মধ্যে শুরু করেছিলেন, ওই আমালের উপর সারা দুনিয়ার উম্মতিকে জমা করা, ওই আমাল দিয়ে সারা দুনিয়ার মসজিদগুলিকে আবাদ করা, এটার জিম্মাদারির উপর নিজেকে উঠানো, এটার জিম্মাদারি নেওয়া, এটার জিম্মাদারি নিয়ে সারা দুনিয়ার মধ্যে চলা, ওই ফিকির পয়দা করার জন্য এই মজমা এখানে জমা হয়েছে। ভাই দোস্ত, কিছু ভালো কথা শুনলাম চলে গেলাম, বলে না এতটুকু না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা ওই জিম্মাদারি নিয়ে উঠতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা ওই ফিকির মসজিদের মধ্যে আমার নিজেকে জমতে হবে। পুরা উম্মতকে সমস্ত ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য মসজিদের মধ্যে জমা করার ভাই দোস্ত যে তরতিব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কায়েম করেছিলেন, আজকে আমাদের আজম করতে হবে যে আমরা সারা দুনিয়ার মসজিদগুলির মধ্যে সারা দুনিয়ার উম্মতকে আমরা दोबारा আবার মসজিদের মধ্যে জমা করবো इंशाअल्लाह। मस्जिदों के अंदर 2 बुनियादी हलके लगाने, एक तालीम का हलका है और दूसरा दावत का हलका है, और इस्तिकबाल के लिए आदमी तैयार खड़ा रहे तमाम इंतजामात के साथ, और फिर मस्जिद के बाहर जमात जाकर 2-2 की 3-3 की और हर तबके पर मेहनत करके उन्हें लेकर के आए। हमारे इन गश्तों का और आबादी की मेहनत का बुनियादी खुलासा 4 चीजें। एक, यह अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर के फरीजे की अदायगी की अमली शक्ल है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर के फरीजे की अदायगी की ऐसी अमली शक्ल है कि अगर इस रास्ते से इस फरीजे को अदा नहीं किया गया तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ का अंदेशा और अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का खौफ है और अंदेशा है। ये बहुत बुनियादी चीज है। और दूसरी बुनियादी बात ये, इसके जरिए से ईमान को ताजा करना है और ईमान की तजदीद मकसूद है। इसलिए कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथी का हाथ पकड़ के यही कहा था, ताल इजलिस बिना नूमिन साअतन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान बढ़ता है घटता है, और फिर ईमान के बढ़ने का क़यामत तक जो मसनून अमल है, सुन्नती अमल है, वो ये कि गश्तों के जरिए से लोगों को मस्जिद के माहौल में लेकर के आना। गोया के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क़यामत तक ये अमल मुतय्यन करके उम्मत को दे दिया कि कोई शख्स अपने ईमान को ताज़ा करना चाहता है और उसकी कोई अमली शक्ल वो
चाहता है और उसकी तलाश में है, तो यह हजरत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है, नमूना है वो हमारे लिए। जब वो अपने ईमान को ताजा करने के लिए कश कर रहे और लोगों को मस्जिद लेकर के आ रहे, तो फिर क़यामत तक लोगों के अपने ईमान को ताजा करने के लिए हजरत मुआद वाले इसी आबादी के अमल को और इन्हीं मुलाकातों के सिलसिले को कायम रखना होगा। इसके बगैर ईमान के ताजा और ईमान के तजदीद और ईमान के तरक्की का और कोई अमल होता तो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अमानतदारी के साथ यकीनन उसके सबूत में उसी अमल को पेश करते। और हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अपने ईमान को ताजा करने के लिए इसके अलावा कोई अमल होता तो वो ही अमल करते, लेकिन रिवायत में आता है कि वो एक एक हाथ पकड़ के अपने ईमान को ताजा करने के लिए लोगों को मस्जिद में ला रहे हैं। और इमाम बुखारी भी 250 साल बाद उसी अमल को बुखारी के अंदर ईमान के बढ़ाने और ईमान को ताजा करने के लिए बतौर दलील के इस अमल को पेश कर रहे हैं। तो क़यामत तक ये बात साबित हो गई, वाज़ेह हो गई कि क़यामत तक इस उम्मत के ईमान के तजदीद और ईमान के इजाफे, ईमान की तरक्की के लिए ये गश्त और मुलाकात का सिलसिला ही असल बुनियादी अमल है। इसलिए दूसरा बुनियादी मकसद। और तीसरा, इल्म पर उम्मत को लाना, जहालत से निकाल कर उम्मत इल्म पर आ जावे, उम्मत इल्म पर आ जावे। और चौथे नंबर पर उम्मत को फराइज पर खड़ा करना है। हजरत बोलें मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, আমাদের মসজিদ আবাদের মেহনতের দ্বারা বুনিয়াদী ভাবে চারটা জিনিস মাকসাদ। আমরা চার জিনিসের উপর উম্মতকে দাঁড় করাইতে চাই। এটার জন্য আমাদের এই মসজিদ আবাদির এই মেহনত, মসজিদ আবাদির মেহনতের নামে এই মেহনত। ভাই দোস্ত আজিজো, এক নম্বরে উনি বলেন যে আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের যে ফরিজা, যে ফরজ হুকুম এই উম্মতের উপর রয়ে গেছে, ওই ফরজ হুকুম আদায় করার বাস্তবিক যে আমল, যে আমলি আদায় করার যে আমলি তরিকা, সেটাই হচ্ছে এই মসজিদ আবাদের মেহনত, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত। আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এটা উম্মতের ফরজ হুকুম। এই হুকুম যদি উম্মত না নিয়ে দাঁড়ায়, এই ফরজ হুকুম যদি উম্মত আদায় না করে, তাদের দোয়া কবুল হবে না। এই ফরজ হুকুম যদি আদায় না করে, তাহলে আল্লাহ পাকের আযাব জমিনের মধ্যে নেমে আসবে। আল্লাহ পাকের আযাব ঠেকানোর জন্য এই আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এটা হচ্ছে এক বড় মাধ্যম। যেই মাধ্যমের মাধ্যমে মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, যেই তরিকার মাধ্যমে উম্মত আল্লাহ পাকের আযাব থেকে বাঁচবে, আনেওয়ালা আযাব থেকে উম্মতকে বাঁচানো যাবে। একটা হচ্ছে আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের যে ফরিজা, এটার আদায় করার বাস্তবিক তরিকা হচ্ছে এই মসজিদ আবাদের মেহনত। দুই নম্বরে উনি বলেন ভাই দোস্ত, ঈমান তাজা করা, ঈমান শিখা, ঈমান বাড়ানো, এটার মাধ্যম হচ্ছে এই মসজিদ আবাদের মেহনত। উম্মতের উপর এক হুকুম হচ্ছে এইটা যে তারা তাদের ঈমানকে বাড়াবে, ঈমানকে বাঁচাবে। আর ঈমানকে বাড়ানো, ঈমান বাঁচানো, ঈমানকে হেফাজত করা, এটার মাধ্যম হচ্ছে এই মসজিদ আবাদের মেহনত, যার মাধ্যমে উম্মত ঈমান বাড়াইতে পারে, ঈমানকে বাঁচাইতে পারে। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, উনাদের এটা ইয়কিনি মাধ্যম ছিল ঈমান বানানোর, যে উনারা উম্মতকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদের বাইরে থেকে মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসতেন, এখানে ইলমের ঈমানের হালকার মধ্যে বসাইতেন। ঈমানকে তাজা করার জন্য উনারা এই আমলকে ইখতিয়ার করতেন, এই আমলকে অবলম্বন করতেন। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফের মধ্যে এক অধ্যায় এই হাদিসকে নিয়ে আসছেন। মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা, যে ঈমান বাড়ে এবং কমে। তাহলে ঈমানকে বাড়ানোর উপায় কি? ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি পরিপূর্ণ আমানতদারির সাথে 250 বছর পরে এই হাদিসকে লিপিবদ্ধ করছেন। মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা উল্লেখ করে যে ঈমানকে যদি বাড়াইতে হয়, তার ইয়কিনি মাধ্যম হচ্ছে মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আমল, যে মসজিদের বাইরে যেতেন, উম্মতকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদের মধ্যে এনে এখানে ঈমানের হালকা বানাইতেন। হযরত বলেন যে যদি এই ঈমানকে বানানোর, ঈমানকে বাড়ানোর আর অন্য কোন পদ্ধতি থাকতো, তাহলে মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো জলিলুল কদর সাহাবা উনি অন্য কোন আমল করে দেখাইতেন। আর ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি সম্পূর্ণ সচেতনতার সাথে, পরিপূর্ণ আমানতদারির সাথে উনি অন্য কোন মাধ্যম থাকলে এই অধ্যায়ের মধ্যে ওই হাদিসকে জমা করে উম্মতকে বুঝাইতেন যে ঈমানকে বাড়ানোর জন্য আরো দাওয়াতের মেহনত ছাড়া, মসজিদে ঈমানের হালকা বানানো ছাড়া আরো কোন পদ্ধতি হইতে পারে, এটা উনি উল্লেখ করতেন। কিন্তু মেরে ভাই দোস্ত, ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি পরিপূর্ণ আমানতদারির সাথে এই ঘটনা উল্লেখ করে উম্মতের সামনে এটাকে সাফ করে দিয়েছেন যে ঈমানকে যদি বানাইতে হয়, ঈমানকে যদি বাড়াইতে হয়, এটার একমাত্র আমল হচ্ছে সাহাবীওয়ালা আমল, যেটা মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম করে দেখাইছেন।
তিন নম্বরে মেরে ভাই দোস্ত, মসজিদের মধ্যে মসজিদ আবাদের মেহনতের মাধ্যমে আমরা যে জিনিসকে জিন্দা করতে চাই, মসজিদের মধ্যে এলমের হালকা বানানো, মসজিদের মধ্যে এলমের হালকা বানানো, মসজিদের মধ্যে এলেমের হালকা তৈরি করা, যে উম্মতকে দাওয়াত দিয়ে এই এলেমের হালকার মধ্যে জমানো, এটা হচ্ছে আমাদের মসজিদ আবাদির মেহনতের অংশ আমার ভাই দোস্ত আজিজ। এই জন্য উম্মতকে আমি দাওয়াত দিব, উম্মতকে দাওয়াত দিয়ে মোহতারাম ভাই দোস্ত আমি মসজিদের মধ্যে উম্মতকে আনবো, যার যে ফরায়েজের যে এলেম দরকার সে যেন ওই হালকার মধ্যে বসে তার ফরায়েজের এলেমকে অর্জন করে। 4 নম্বরে মসজিদ আবাদির মেহনতের মাকসাদ যেটা, উম্মতকে ফরায়েজের উপর জমা করা, যে ফরজ হুকুম উম্মত থেকে ছুটে গেছে নামাজ রোজা, এই ফরায়েজের উপর উম্মতকে উঠানোর মেহনত হচ্ছে এই মসজিদ আবাদির মেহনত। এই মসজিদ আবাদির মেহনতের বরকতে আল্লাহ তাআলা আশেপাশের আত্রাফের যত মুসলমান আছে সমস্ত মুসলমানকে ফরায়েজের উপর উঠার ওই শক্তি দিবেন, ওই যোগ্যতা দিবেন, যখন আমরা মসজিদ আবাদির মেহনতকে নিয়ে আমরা দাঁড়াবো। जो शख्स भी मस्जिद आ जाए नकद, हमारी पूरी कोशिश होगी मसाजिद के फजाइल सुना करके उसके कदम किसी तरह मस्जिद की तरफ उठवा दें। इसलिए कि मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे कि जिसका कदम तुमने मस्जिद की तरफ उठवा दिया, तुमने उसे अल्लाह के रहमतों के हवाले कर दिया। एक कदम उठाने पर एक नेकी, और एक कदम उठाने पर उसको एक सवाब और एक दर्जा उसको लिखा जाएगा, और एक कदम उठाने पर उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यानी एक कदम उठाने पर एक नेकी भी लिखी जा रही है, एक गुनाह बख्शा जा रहा, एक गुनाह माफ किया जा रहा, और एक दर्जा उसके लिए लिखा जा रहा। आप अंदाजा लगाए मस्जिद की तरफ कदम उठाना, अल्लाह की रहमत दौड़ करके आ जाती है। जो शख्स खुद आ रहा है मस्जिद की तरफ, अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ आ रही है दौड़ करके। तो आप बताएं, जो शख्स अल्लाह के रूठे टूटे बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए उन्हें मस्जिद की दावत देकर उन सबको मस्जिद लेकर के आ रहा है, अल्लाह का कुर्ब उस शख्स को कितना हासिल होगा। तमाम नफिली और जाती इबादत करने पर वो तकर्रुब हासिल नहीं हो सकता, जो तकर्रुब अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए अल्लाह के बंदों को दावत देकर मस्जिद के लाने से उसको अल्लाह से पैदा होगा। और मस्जिद आ गया, आप उसे नमाज पढ़ाए। वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए हैं और वो मस्जिद में आते ही नमाज में दाखिल और शामिल हो गए। वुज़ू इस्तिंजे की जरूरत है उसे भी पूरा करावें, और कपड़े नापाक हैं कपड़े भी बदलवाएं, और फिर उसके बाद फराइज की अदायगी के बाद उनको दावत के हलकों में बिठाएं, तालीम के हलकों में बिठाएं, ईमान के हलकों में बिठाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलके लगाए हुए ईमान के, और एक साहब आए हलके में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जन्नत के दरख्त का क्या हाल होगा और जन्नत की नेमतों का क्या हाल होगा। तो उन साहब ने आकर के अर्ज किया कि जन्नत के अंदर बेरी के दरख्त होंगे जिसमें कांटे होंगे, जन्नतियों को तकलीफ पहुंचेगी। आपने फरमाया हर कांटे के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत फूल लगा देंगे और फल लगाएंगे, हर फल के अंदर 70 जायका होगा, हर जायका दूसरे जायके से जुदा होगा। फिर आपने फरमाया उस बेरी के दरख्त का साया इतना वसी होगा कि एक कौवा 1 महीने उड़कर उसके मुंतहा तक पहुंच नहीं सकता, और उसका तना इतना चौड़ा होगा कि एक जवान ऊंट चलना शुरू करे और चलते चलते बूढ़ा हो जाए, यहां तक के मरने के करीब हो जाए, उसकी हड्डियां तक गल जाए, तब भी वो उस तने का चक्कर काटने से आजिज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुस्तकिल मामूल था कि आने वाला एक फर्द हो या जमात हो, उन्हें लेकर आप ईमान के मुज़ाकिरे फरमाते, जन्नत के भी तज़किरे फरमाते, दोज़ख के तज़किरे फरमाते, वहां की नेमतों और आज़ाबात के तज़किरे फरमाते, और इसी तरह ईमान की अलामतों के मुज़ाकिरे फरमाते। एक कबीला आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कौन लोग हो? उन्होंने अर्ज किया हम मोमिन हैं। आपने फरमाया मोमिन होने की अलामत क्या है? उन्होंने अपनी 15 अलामतें बताई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम ईमानी अलामतों की तकमील के लिए 5 अलामतें और बयान फरमाई। ये आपका मुस्तकिल मामूल मुस्तकिल सिलसिला था। इसलिए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी आने वालों को इस ईमान के हल्कों में बिठाएं एहतिमाम के साथ। হযরত বলেন মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমরা যে গাছতে যাই, গাছতে যে এক বান্দাকে মসজিদের দিকে রওনা করে দেওয়া, মসজিদ অভিমুখী তাকে করে দেওয়া, এটার অর্থই হচ্ছে এটা যে এই ব্যক্তিকে আমি আল্লাহর রহমতের দিকে মসজিদমুখী করে দেওয়া। যখন বান্দা মসজিদমুখী হবে সে তো আল্লাহ পাকের রহমতের দিকে চলে আসলো, আল্লাহর রহমত তার দিকে মোতাবাজ্জু হয়ে গেল। এই জন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ বলে আমি বান্দাকে যখন মসজিদের দিকে রওনা করে দিলাম, ওই জায়গা থেকে সে কি পরিমাণ আল্লাহ পাকের মুকাররাব হয়ে যাবে, কি পরিমাণ আল্লাহ পাকের কাছে তার দরজা বুলন্দ হবে যে প্রত্যেক কদমে একটা করে নেকি হবে, একটা করে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।
আমার ভাই দোস্ত দেখেন, একজন ব্যক্তি সে গুনাহগার থেকে গুনাহগার ব্যক্তিকেও যখন মসজিদের দিকে রওনা করে দেয়, তো এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কি দামি হয়ে যায়, এই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কাছে কত দামি হয়ে যায়। তাহলে যেই আল্লাহর বান্দারা আল্লাহ ভোলা বান্দাদেরকে, যারা আল্লাহকে চিনে না, নবী আখেরাতকে চিনে না, এই সকল আল্লাহ ভোলা বান্দাদের পিছনে মেহনত করে তাদেরকে মসজিদমুখী করবে, আল্লাহমুখী করবে, তো যারা এই মেহনত করনেওয়ালা আল্লাহ পাকের কাছে তাদের মর্তবা কত বড় আর কত বড় নৈকট্য তার আল্লাহ পাকের কাছে অর্জন করবে। মানে বলেন জিকির, তাজকিয়া, আরো যত মেহনত আছে, এর মাধ্যমে আল্লাহকে ওই পরিমাণ পাওয়া যাবে না যেই পরিমাণ আমি আল্লাহ ভোলা বান্দাদেরকে আল্লাহর ঘর মসজিদের দিকে আনলে আমি যেই পরিমাণ তাকাররুব হাসিল করব, যেই পরিমাণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করব, এটা আমার ব্যক্তিগত ইনফিরাদি আমলের দ্বারা ওই পরিমাণ নৈকট্য আমি অর্জন করতে পারবো না। এই জন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এটা মুস্তাকিল মামুল ছিল। যদি আমরা বুঝি, হযরতরা যে বারবার আমাদেরকে এই কথাগুলি বলতেছেন, যদি আমাদের এই গুরুত্ব আল্লাহ পাক আমাদের দিলের মধ্যে বসায় দেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে মসজিদে লম্বা সময় নিয়ে বসতেন। নতুন নতুন সাহাবী আসতো, তাদেরকে আখিরাতের কথা, ঈমানের কথা শোনাইতেন, ঈমানের আলোচনা করতেন। হ্যাঁ, যে জান্নাতের মধ্যে, হ্যাঁ বলে এক সাহাবী আসতেছেন, তাকে বলতেছেন যে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিয়ামত কেমন হবে, জান্নাতের মধ্যে গাছ কেমন হবে, এই ঘটনা শোনাইতেছেন যে জান্নাতের মধ্যে একটা বড়ই গাছ হবে, সেখানে পাতা হবে, সেখানে বড়ই কুল হবে, একটা বড়ইয়ের মধ্যে 70 রকম স্বাদ হবে। আর গাছের ছায়া কেমন হবে, সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন যে এটার কাঁটা তো হবে, কাঁটা দ্বারা আমরা আঘাত প্রাপ্ত হবো না? বলে না, এটার কাঁটার জায়গায় আল্লাহ তাআলা ফুল দিয়ে দিবেন, আর এটার ছায়া এত লম্বা হবে যে একটা পাখি বলে 1 মাস পর্যন্ত যদি উড়তে থাকে তাহলে তার ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না, তার ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না। যে একটা উট যদি দৌড়াইতে থাকে তাহলে চলতে চলতে সে বিদ্ধ হয়ে যাবে, তার হাড্ডি গোস্ত গলে শেষ হয়ে যাবে, তারপরে এটা শেষ হবে না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত তোমাদের সামনে ওই জান্নাতকে রাখছেন। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, এইভাবে একজন সাহাবী আসতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে আখিরাতের এই ঘটনাগুলি, আখিরাতের এই আলোচনাগুলি তাদের সামনে তুলতেন, আখিরাতের এই আলোচনাগুলি করতেন, যে মসজিদের মধ্যে ঈমানের হালকার দ্বারা যে ঈমান বনে, এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এই মামুল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এই ঘটনাগুলি শুনে তাদের ঈমান বাড়ানোর জন্য তাদেরকে ওই মেহনতের মধ্যে লাগাইছেন, ওই মেজাজ তৈরি করেছেন। फिर आने वाले शख्स पर इल्म के एतबार से मेहनत करना और उसे जरूरत का इल्म और दीन सिखलाना, यह मस्जिद नबवी का अहम तरीन अमल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इल्म के हल्के अपनी जात से लिया करते थे और आने वाले नए नए शख्स को पहचान कर खुद उसके इल्मी प्यास बुझाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमाए, हल्का लगा हुआ है और एक शख्स आकर के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, अल्लिमनी या रसूल अल्लाह, कि मुझे आप इल्म सिखला दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसकी तरफ पूरे तौर पर मुतवज्जे हो गए, यहां तक कि अपना खुतबा मौकूफ कर दिया, नीचे तशरीफ लाए, दरवाजे तक पहुंचे और कुर्सी पर बैठकर उसे जरूरत का इल्म सिखलाकर फिर वापिस आए, अपना खुतबा मुकम्मल फरमाया। बहुत ही इबरत की बात है, बहुत ही सीखने की ये बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एक नए शख्स को बुनियादी फराइज का इल्म अपनी जात से सिखला रहे हैं। एक शख्स आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औकात सीखने की दरखास्त करता है, सिखलाने की दरखास्त करता है कि मुझे आप सिखलाएं कि नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। मैं नया आदमी, मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज फर्ज है, नमाज का इल्म मेरे ऊपर सीखना फर्ज है। आप बताएं मुझे नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि 2 दिन तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। चुनाचे 2 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर नमाज के औकात उसे सिखलाए। पहले दिन 5 नमाज अव्वल वक्त में, दूसरे दिन 5 नमाज आखिरी वक्त में, ताकि ये साहब नमाज का वक्त कब शुरू होता है और नमाज का वक्त कब खत्म होता है अमली तौर पर सीख करके जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू सिखला रहे और वुजू के अंदर आप निगरानी फरमा रहे। देखा कि बाज लोगों की एड़ियां चमक रही हैं, तो आपने फरमाया वैलुल लिल आकाबी मिनन नार। एक साहब आए, नमाज पढ़ के वापिस जा रहे हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ करके नमाज का रुकू सजदा सही से नहीं किया और उसके अरकान और वाजिबात को अच्छी तरीके से अंजाम नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे 3 मरतबा इरजिअ कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। तो तीनों मरतबा उन्होंने उसी तरह गलत तरीके पर नमाज पढ़ी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू
तकबीर से लेके सलाम फेरने तक पूरा पूरा नमाज का तरीका उन्हें आपने सिखलाया। आपने देखा कि मजमे के अंदर, मजमे के अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमली तौर पर नमाज सिखलाने के लिए मिंबर पर क़याम फरमाया और मिंबर पर खड़े खड़े आपने तकबीर फरमाई। सारे सहाबा ने मिंबर के नीचे सब बस्ता होकर के तकबीर गई। फिर आपने क़िरात फरमाया, रुकू भी मिंबर पर ही फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पांव नीचे तशरीफ लाए और नीचे आपने सजदा फरमाया। फिर आप मिंबर पे तशरीफ ले गए। फिर आपने क़याम और क़िरात और रुकू मिंबर पे फरमाया। फिर आप नीचे तशरीफ लाए सजदा करने के लिए। और जब नमाज से फारिग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा सनअतु ज़ालिक लितअतम्मू बी व ततअल्लमू मिन्नी अस्सलाह। मैंने इस तरीके से जो नमाज बाजमात पढ़ाई है, तुम लोगों को इमामत की है, मिंबर पे खड़े होकर के क़याम, क़िरात, रुकू और नीचे सजदा किया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझसे नमाज अच्छी तरह सीखो और मेरी अच्छी तरीके से इख्तिदा करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इसका एहतिमाम था कि कोई किसी भी वक्त मस्जिद में दाखिल हो जाए और वो इल्म का मोहताज हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा उनको जरूरत का इल्म फौरन सिखला दिया करते थे। इसलिए उलमाए किराम से दरख्वास्त की जाती है कि वो तदरीस में हो और तसनीफ और तालीफ और खिताबत में और दीनी खिदमात में हो, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो अच्छा खासा एक वक्त मुतय्यन कर दें और मस्जिद को देना शुरू कर दें और फिर इस तरफ उम्मत पर मेहनत की जाएगी। उनको लाकर मस्जिद में उलमा की सोहबत में रखा जाएगा ताकि उनकी सोहबत से जरूरत का इल्म हासिल करें। इसलिए कि जितना आलिम और मुतालिम के दरमियान इत्तिसाल होगा और कुर्बत होगी, उतना ये इल्म तरबियत के साथ, खशियत के साथ उनके अंदर मुंतकिल होता चला जाएगा। इसके अलावा इल्म के उम्मत के अंदर मुंतकिल करने का और कोई रास्ता नहीं कि मस्जिद की सतह पर उलमा और आवाम दीन के सीखने सिखाने के एतबार से जमा हो जाए। ये हमारे काम का हदफ है। हर मस्जिद मदरसा बने और हर आलिम मुअल्लिम बने और हर उम्मती दीन सीखने वाला बन जाए। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बोलेन যে এই যে মসজিদ আবাদীর মেহনত, এই মেহনতের দ্বারা আমাদের অন্যতম মাকসাদও এটা যে আমরা মসজিদের মধ্যে এলেমের হালকা বানাই, মসজিদগুলিকে এলমের দরজগা বানাই। মসজিদগুলির মধ্যে মসজিদে নববীতে যেভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনকে উনি ইলমের দরজ দিতেন, তাদেরকে ফরায়েজের আহকাম শিখাইতেন, আমাদের মসজিদগুলি যেন আবার ওই ইলমের হালকাগুলি লাগে, আমাদের মসজিদগুলি যেন ওই ইলমের হালকা জিন্দা হয়। এটাই হচ্ছে আমাদের মসজিদ আবাদের মেহনতের মাকসাদ। মানে বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মামুল যদি আমরা দেখি, উনি মসজিদে নববীর মধ্যে কিভাবে ইলমকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিতরণ করছেন, কিভাবে সাহাবায়ে কেরামকে ইলম শিখাইছেন। নতুন সাহাবী আসছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মিম্বরের উপর দাঁড়ানো, ওই অবস্থায় বলতেছেন যে আল্লিমনি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে কিছু ইলম শিখান। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে আসলেন, ওই সাহাবীর যত প্রশ্ন ছিল, যতগুলি জানার দরকার ছিল, ওই সাহাবীকে সমস্ত তার ইলমকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিখাইলেন। বলে ওই লম্বা সময় তাকে দিলেন, তার প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন, তাকে দিন শেখানোর জন্য নবী মিম্বর থেকে নেমে আসছেন। मेरे भाई दोस्तों আজিজো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো মসজিদে নববীকে এইভাবে ইলমের দরজগা বানাইছেন, এইভাবে ইলম শিখানোর মাহৌল তৈরি করছেন। এক সাহাবী এসে বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, নামাজ তো ফরজ, আমি শুনলাম ইসলাম গ্রহণ করলে নামাজ পড়তে হয়, কিন্তু আমি তো নামাজের ওয়াক্ত চিনি না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে তাহলে 2 দিন তোমাকে আমার সাথে থাকতে হবে। ওই সাহাবী 2 দিন ওনার সাথে থাকলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 2 দিন 2 পদ্ধতিতে নামাজ পড়ে ওই সাহাবীকে দেখাইলেন। একদিন আউয়ালে ওয়াক্তে নামাজ পড়ে তাকে দেখাইলেন নামাজের শুরু ওয়াক্তে এটা, আরেকদিন আখের ওয়াক্তে শেষ ওয়াক্তে নামাজ পড়ে দেখাইলেন এটা হচ্ছে নামাজের শেষ সময়। এইভাবে এক একজন সাহাবীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওযুও শিখাইতেন। এইভাবে তোমাদের ওযু করতে হবে, নিগরানিও করতেন যে সাহাবায়ে কেরাম ওযু করছেন, কোনই ভিজে নাই, বলে এই কোনইগুলির কি হবে, কোনইগুলির জন্য দুঃসংবাদ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এইভাবে নিগরানি করে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মোহতারাম ভাই দোস্তর আজিজো ইলমের ওই জজবাকে তৈরি করতেছেন, ইলমের ওই মাহৌলকে তৈরি করতেছেন। ইলমের ভাই দোস্ত আজিজো এক একটা তবকা আসতেছে, এই তবকাগুলিকে ইলমের হালকার মধ্যে বসাই দিয়েছেন। मेरे मुहतरम भाई दोस्तों अजीजों, আজকে এই মেহনতের দ্বারা ইলমের ওই হালকা গুলি জিন্দা করা, এটাই হচ্ছে আমাদের মেহনতের মাকসাদ। আর বলেন যে এক সাহাবী আসলেন, সাহাবী এসে দ্রুত নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়ে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আসছেন, তো দেখেন তার নামাজের পরিপূর্ণতা শিখিয়ে দিয়েছেন।
কিভাবে পরিপূর্ণতা শিখাইতেছেন? বলতেছেন যে আরে মেয়ে তুমি আবার নামাজ পড়ো, তোমার তো নামাজই হয় নাই। আবার নামাজ পড়ছেন, আবার ফিরাই দিচ্ছেন, আবার নামাজ পড়ছেন, আবার ফিরাই দিচ্ছেন, যে তুমি নামাজ পড়ো, তোমার তো নামাজই হয় নাই। বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো এর চেয়ে ভালো নামাজ পড়তে পারি না। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে ওইভাবে নামাজ পড়ানো শিখাইলেন। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একবার মিম্বরের উপর দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ শিখাইলেন। মিম্বরের উপর কেরাত পড়লেন, মিম্বরের উপর তাকবীর দিলেন, রুকু করলেন, সেজদার সময় নিচে এসে সেজদা করলেন। আর নামাজের পরে বললেন যে দেখো, আমি মিম্বরের উপর এই জন্য নামাজ আদায় করেছি যাতে তোমরা আমার নামাজকে দেখে দেখে নামাজ শিখো এবং পরিপূর্ণভাবে আমার ইক্তেদাকে তোমরা শিখো। ভাই দোস্ত, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মসজিদ থেকে সাহাবায়ে কেরাম এভাবে ইলম শিখছেন। মসজিদ ছিল সাহাবায়ে কেরামের ইলম শিখার দরজগাহ। আজকে দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের দ্বারা ভাই দোস্ত ওই পরিবেশকে আমরা কায়েম করতে চাই প্রত্যেকটা মসজিদের মধ্যে। দেখেন ভাই দোস্ত, বিশেষভাবে ওলামায়ে কেরাম হযরত বলেন যে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের কাছে আমাদের বিনীত দরখাস্ত এটা যে ওলামায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় রাসূল যেভাবে মসজিদের মধ্যে সময় দিতেন, আওয়াম সাধারণ মানুষকে ইলম শিখাইতেন, যার যে ইলমের প্রয়োজন তাকে ওই ইলমের হালকার মধ্যে বসাইতেন, ওই জিম্মাদারি আবার উলামায়ে কেরামকে নিতে হবে। ওই জিম্মাদারি আবার উলামায়ে কেরামকে পুরা করতে হবে যে আমরা আমাদের মসজিদের মধ্যে ফরাইজ ইলমের হালকা বানাবো যাতে ব্যাপকভাবে উম্মতের মধ্যে দিন আসে। উনি বলেন যে যখন আলেম, মুআল্লিম এবং মুতাআল্লিমের মধ্যে কুরবত তৈরি হয়, তাদের মধ্যে নৈকট্য তৈরি হয়, তখন এলেম তরবিয়তের সাথে এবং খাশিয়াতের সাথে মুতাআল্লিম পর্যন্ত যায়। আজকে ছাত্রর মধ্যে শুধু এলেমের মালুমাত আসতেছে, আল্লাহ পাকের ভয় এবং তরবিয়তের চিত্র আমরা কেন দেখছি না? কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেই পদ্ধতিতে মসজিদে নববীর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামকে, মুতাআল্লিমিনদেরকে মসজিদে জমা করেছেন, যেই পদ্ধতিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইলম দিয়েছেন, ওই পদ্ধতিকে যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে মুআল্লিম এবং মুতাআল্লিমের মধ্যে নৈকট্য তৈরি হবে এবং এই ইলম উপকারী হবে, খাশিয়াত এবং তরবিয়ত হবে ইলমের দ্বারা। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, আজকে সমস্ত উলামায়ে কেরাম তারা যদি এই সুন্নতের উপর আসে তাহলে ইলম ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবে, সর্বস্তরের মধ্যে দিন আসবে, সমস্ত তবকার জন্য দিন শিখা সহজ হবে যদি আমরা আমাদের মসজিদগুলির মধ্যে মসজিদে নববীর মতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরজে আমরা ইলমের হালকাকে জিন্দা করতে পারি। হযরত বলেন যে আমাদের মেহনতের মধ্যে এটা আমাদের হাদাফ, এটা আমাদের মঞ্জিল, এটা আমাদের মাকসাদ যে আমরা প্রত্যেকটা মসজিদকে মাদ্রাসা বানাইতে চাই, দরজগাহ বানাইতে চাই এবং প্রত্যেক আলেমকে আমরা মুআল্লিম বানাইতে চাই। প্রত্যেক আলেম মুআল্লিম হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটা মসজিদ এটা মাদ্রাসা হয়ে যায় এবং প্রত্যেক আওয়াম তারা মুতাআল্লিম হয়ে যায়, প্রত্যেক সাধারণ মানুষ তারা দ্বীন শিখনে वाला হয়ে যায়, ইলমের হালকার মধ্যে বসে। फिर जो शख्स इन हलकों से फारिग हो गया, उसको जरूरत का इल्म सिखला दिया, तो अब उसकी 4 लाइन की तश्कील करें एहतिमाम के साथ। एक अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कील करनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सबसे पहली तश्कील हुआ करती थी। वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कलिमा पढ़ के दीन में दाखिल हुए, नमाज भी पढ़ लिया आप, तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तश्कील फरमाई, ए वासिला तुम हिजरत बाता करोगे या हिजरत बादिया करोगे? उन्होंने कहा अय्युहुमा अफ़ज़ल, कि इन दोनों में कौन सी हिजरत अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई। तो ये बुनियादी चीज है कि आने वाले की हर हाल में तश्कील की जाए, मस्जिद के माहौल में रख कर के तश्कील की। हम आज़ार के माहौल में और हम दुनिया के गफलत के माहौल में तश्कील करते हैं, इसलिए आदमी तैयार नहीं होता। लेकिन आप उसे मस्जिद के माहौल में और ईमान और अमाल के हलकों से गुजार कर तश्कील करेंगे तो वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कील और फिर उसके साथ साथ रोजाना मस्जिद को वक्त देने की तश्कील करनी। 8 घंटे का मुतालबा अदना दर्जा है हर उम्मती से, वरना मौलाना युस्सा रहमतुल्लाह के बयानात के अंदर रोजाना 12 घंटे भी मिलते हैं। रोजाना 12 घंटे की तश्कील और 2 बुनियादी काम है, एक तो ये कि हम अल्लाह के रास्ते में हो या अपने मकाम पर हो। हर मुसलमान की उमूमी तश्कील करनी है, वक्त के एतबार से भी उमूमी तश्कील है और अफराद के एतबार से, यानी हर फर्द उम्मत जितना चाहे मशगूल हो हम उसकी तश्कील जरूर करेंगे। आप मस्जिद को वक्त दीजिएगा, 8 घंटे दीजिएगा। और इसी तरह कोई वक्त की कैद नहीं है, चाहे फजर बाद कोई वक्त दे दे, जोहर बाद दे दे, असर बाद दे दे, मगरिब बाद दे दे, रात का वक्त हमें दे दे, तो वक्त के एतबार से भी खुला हुआ है और तमाम तबका से ये तश्कील की जावे। और दूसरी बुनियादी बात यह है
कि जिसने भी जो वक्त देने का वादा कर लिया, अब उस मुतय्यना वक्त में उनके पास जाकर उन्हें वसूल करके लाना। इस तरह जिस तरह जमात में जाने की वसूलिया भी है, उसके बगैर हमारा काम अधूरा है, नाकिस है और वह अमल वजूद में नहीं आ सकता। इसी तरह जिसने भी सुबह शाम दिन रात 2-4 घंटे 8 घंटे का वादा कर लिया, तो अब हमारी जमात बाकायदा उसके पास जाए, याद दिलाए और उसे वक्त मुकर्ररा पे वसूल करके लावे। ये दो काम जमात में निकल कर भी करने हैं और अपने मकाम पर भी हमें करना है। और तीसरी तश्कील, मस्जिदों के अंदर मकातिब कायम करने की तरगीब देना है कि हर मस्जिद के अंदर उलमाए कराम से दरख्वास्त करें। जिस तरीके से उलमाए कराम मस्जिद के अंदर इमाम है और उनकी जिम्मेदारी फरीजा नमाज पढ़ानी है, इसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी फरीजा है अपने तमाम तर मुक्तदी और अपने तमाम गैर मुक्तदी, उस मोहल्ले में रहने वाले हर मुसलमान के वो इमाम है, कोई मुक्तदी हो ना हो, नमाज पढ़ता हो ना हो, लेकिन इनकी जिम्मेदारी उनकी इल्मी हाजत और जरूरत पूरी करें और आवाम की जिम्मेदारी है कि वो उलमा को मशगूल रखें। जिस तरह मरीजों ने अपने अपने डॉक्टरों को डिस्पेंसरियों के अंदर मशगूल रखा हुआ है, इस तरीके से अगर किसी इलाके के आवाम का उलमा से ताल्लुक नहीं है, इसका साफ मतलब यह कि वो इल्म से भी मुस्तगनी बेनियाद है और उलमा से भी मुस्तगनी और बेनियाद है। ताल्लुक का ना होना यह बेतलबी की वाज़िह अलामत है। इसलिए तीसरी बुनियादी तश्कील हर मस्जिद के अंदर मकतब कायम करने की, और फिर चौथी बुनियादी तश्कील अपने घरों के अंदर 5 आमाल के साथ तालीम के हल्के कायम करने की। मेरे मोहतारम भाई दोस्तों, যে মজমা দাওয়াত দিয়ে আমরা মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসব, তো এই মজমাকে আমরা 4 লাইনে তাদেরকে তাশকিল করতে হবে। প্রথম তাশকিল যেটা, ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইসলাম গ্রহণের পরে নামাজ শিখাইলেন। নামাজ শিখানোর পরেই তাকে তাশকিল করলেন হিজরতের জন্য, যে হে ওয়াসিলা, তুমি হিজরতে বাত্তা করবে না হিজরতে বাদিয়া করবে? উনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন হিজরত উত্তম? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিস্তারিতভাবে তার কাছে হিজরতের বর্ণনা দেন। তো প্রথম তাশকিল হবে তাকে পরিপূর্ণ তাশকিল, তাকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় 4 মাস সময় লাগানো, তাকে এটার উপর তাশকিল করতে হবে, জমে তাশকিল করতে হবে। 2 নম্বর তাশকিল যেটা উনি বলেন, মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, তার কাছে রোজানা মসজিদে ওয়াক্ত দেওয়ার জন্য তাকে সর্বনিম্ন যে দরজা উনি বলেন সেটা হচ্ছে রোজানা 8 ঘন্টা তাশকিল করবে। রোজানা 8 ঘন্টা মসজিদে দেওয়ার জন্য তাকে তাশকিল করবেন। অন্যথায় ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী তো উনার মাকতুবাতে পাওয়া যায় যে উনি 12 ঘন্টার তাশকিল করতে বলছেন, যে রোজানা 12 ঘন্টা, কমাস কম 8 ঘন্টা। এটা হচ্ছে এই উম্মতের সবচেয়ে নিচের যে দরজা, সেটা হচ্ছে 8 ঘন্টা। বলে এই 8 ঘন্টা তাশকিল তাকে করতে হবে, যে সে যেন রোজানা মসজিদে এই সময়টা দেয়। ভাই দোস্ত, যে ব্যক্তি মসজিদে যতটুকু সময় দেওয়ার জন্য তৈরি হইল, আমাদের কাম করনেওয়ালা সাথীদের জিম্মাদারি তখন হয়ে যায় যে সে চাইলে ফজরের সময় দিতে পারে, জোহর আসর মাগরিব এশায় সময় দিতে পারে, যখন সে মন চায় সময় দিতে পারে, তখন কাম করনেওয়ালা সাথীদের জিম্মাদারি হয়ে যায়। এই ব্যক্তিকে যেমন আমরা 3 দিনের জন্য তাশকিল করি, যেমন আমরা 3 চিল্লা বিদেশ সফরের জন্য তাশকিল করি, রোজানা যারা ওয়াক্ত দেওয়ার জন্য নিয়ত করেছে তাদেরকে তাশকিল করে আবার ওই ওয়াক্ত মোতাবেক তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা, এটার ফিকির করা। এটা আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় যখন জামাতে চলি তখন এই ফিকির করতে হবে, যখন আমরা মহল্লার মেহনত করি, মাকামি কাজ করি, তখনও আমাদেরকে এই ফিকির করতে হবে। যারা ওয়াক্ত দিতে তৈরি হয়েছে তাদেরকে তাশকিল করে নিয়ে আসা। মোহতারাম ভাই দোস্ত, তাদেরকে উসুল করা, যেভাবে আমরা জামাতে যাওয়ার জন্য উসুল করি ওইভাবে রোজানা ওয়াক্তের জন্য তাদেরকে আমরা উসুল করব। 3 নম্বর উনি বলেন যে প্রত্যেক ওলামায়ে কেরাম, প্রত্যেক মসজিদের ইমাম সাহেব, উনাদেরকে আমরা দরখাস্ত করব উনারা যেন আওয়ামুন নাস, আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য একটু ওয়াক্ত ফারেক করেন। তাদেরকে ইলম শিখানোর জন্য প্রত্যেক মসজিদে যেন মক্তব কায়েম হয়, মহল্লার প্রত্যেকটা বাচ্চা যেন ইলমের হালকার মধ্যে আসে, প্রত্যেকটা মানুষ তার জরুরতের ইলম মসজিদ থেকে শিখে। এই জন্য উলামায়ে কিরামকে আমরা তাশকিল করব, আমাদের সাধারণ মানুষকে ওই হালকার মধ্যে শিরকতের জন্য আমরা তাশকিল করব। মেরে ভাই দোস্ত, যে এলাকার মধ্যে উলামায়ে কিরামের সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক নাই, এটা এদিকে ইঙ্গিত করে যে তারা ইলম এবং উলামায়ে কিরাম থেকে নিজেদেরকে বেনিয়াজ মনে করতেছে। এই বেতাআল্লুকি, উলামায়ে কিরামের সাথে এই সম্পৃক্তহীনতা, কোনো সম্পৃক্ততা নাই। মেরে ভাই দোস্ত আজিজো, এটা ইঙ্গিত করে যে এই এলাকার মানুষের মধ্যে ইলম এবং উলামায়ে কিরাম থেকে বেনিয়াজি রয়ে গেছে।
এখানে তারা অমুখাপেক্ষী মনে করছে যে আমাদের এটা দরকার নাই। আলহামদুলিল্লাহ মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত, এই জন্য প্রত্যেক এলাকায় ওলামায়ে কেরাম, আইম্মায়ে দ্বীন, তাদের সাথে আমাদের সাধারণ মানুষের যে সম্পর্ক, এটা তৈরি হবে ইলমের হালকার মাধ্যমে। প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে ইলমের এই হালকা তৈরি হয়। 4 নম্বরে, প্রত্যেকটা ব্যক্তি যারা মসজিদে আসবে তাদেরকে যেই জন্য তাশকিল করব, আপনার ঘরে সে যেন 5 আমলের সাথে তালিমকে জিন্দা করে। প্রত্যেক ঘরে, মহল্লার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে তালিম 5 আমলের সাথে জিন্দা হয়। এটার জন্য যাদেরকে আমরা তাশকিল করে মসজিদে নিয়ে আসতেছি, তাদেরকে ঘরে 5 আমলের জন্য তাশকিল করতে হবে। फिर ये आबादी के अमल के अंदर दिन का वक्त जिस तरह है, इसी तरीके से रात के वक्त में भी है। अल्लाह के रास्ते में है तो अपने मकाम पर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमली नमूना पेश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में है और फतेह मक्का की रात है, तो दिन भर आप मशगूल रहे, दिन भर आप दीन की दावत देने में मशगूल रहे। रिवायत में सराहत मौजूद है कि जब सारे के सारे कुफ्फार आपके सामने बेबस होकर के लाए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको हरम शरीफ में रखा, थोड़ा वक्त के लिए उन्हें हरम शरीफ में रखा, और उसके बाद फिर आपने उनकी तश्कील फरमाई। उसके बाद आपने उनसे पूछा, उस पर उनके दिल नरम हो गए और उन्होंने ये कहा, आप तो करीम, और आप करीम इब्न अल करीम है, और आपसे हमें अच्छे सुलूक और अच्छे बर्तावे की उम्मीद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुमुल तुलका, कि तुम सब के सब आजाद हो। आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। चुनांचे उस पर बेशुमार लोग उस वक्त कलीमा पढ़ के दीन में दाखिल हुए। ये तो दिन भर आपने मेहनत फरमाई, एक एक को तलाश करवाया, सफवान बिन उमैया कहाँ है, उनके पास उनके दोस्त को भेजा, और इसी तरीके से जो साहबी जहां छुपे हुए थे वहां तक तलाश करने के लिए आदमी भेजा। ये दिन भर मेहनत होती रही। फिर रात का वक्त आया, तो रात के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हरम शरीफ में दाखिल होकर के रात भर ऐसी इबादत में मशगूल रहे कि सुबह उठ करके हिंद बिन उतबा ने अबू सुफियान अपने शौहर से आकर कहा कि मुझे ले चलो, बेचैनी के साथ कहा कि मुझे हुजूर के पास ले चलो, मुझे भी बैत होना है, दीन में दाखिल होना। तो कहने लगे अबू सुफियान के तू हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात की मुखालिफत करने वाली, आज कैसे तो इस बात पर आमादा हो गई। तो वो कहने लगी, बात यह है कि मैं रात के वक्त में छुप कर बाहर निकली मुसलमानों को देखने के लिए कि वो रात के वक्त में क्या कर रहे हैं। तो देखा, बड़ा अजीब गरीब मंजर था कि मैंने देखा कि बाज इनमें ऐसे थे जो रात भर क़याम में रहे, बाज रात भर रुकू में उन्होंने वक्त गुजारा, बादों ने पूरी रात तवाफ करते रहते गुजार दी, और बादों ने दुआओं में, तस्बीह में, तहलील में, और बादों ने मुल्तज़म से चिमटकर हम जैसे लोगों के हिदायत की दुआ मांगने में पूरी रात गुजार दी। मैंने आज की रात जिस तरह इस चौखट पर इबादत हुई है, ऐसी इबादत पूरी जिंदगी में अल्लाह की इस चौखट पर होते हुए मैंने नहीं देखा। उसके बाद इससे आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात साहबा का खुरूज के जमाने में ऐसा ही मस्जिद को रात भर आबाद करने, इबादत के जरिए से मामूल था, जिस तरीके से मस्जिद नबवी का मामूल था। और ये बात भी वाज़ेह हो गई कि इस आबादी के अमल का असर जिस तरह मर्दों पर पड़ा करता था, इस तरीके से खवातीन पर भी पड़ता था। जिस तरह सख्त दिल मर्द लोग दीन में दाखिल हो जाते थे, इस तरह सख्त दिल, पत्थर दिल औरतें वो भी दीन में दाखिल हो जाया करती थी। तो आबादी का अमल का असर उम्मत के दोनों तबके पर बराबर पड़ता है, मर्दों पर भी पड़ता है और मस्तूरात पर भी पड़ता है। इसलिए हमारे हज़रत फरमाते हैं कि बाकायदा तश्कील करें। बताओ, रात के वक्त में कौन पूरी रात देने को तैयार, या फिर कम से कम पहली रात कौन देगा, आखिरी रात कौन देगा, अव्वल शब में कौन वक्त देगा, आखिर शब में कौन वक्त देगा। बाकायदा खुरूज में भी अपने मकाम पर भी अपनी पूरी मस्जिदवार जमात की तश्कील की जाए। जो अव्वल वक्त में है वो अव्वल, जो आखिरी वक्त में वो आखिर में आवे। और रात में भी एहतिमाम होना चाहिए। हजरत नबी दिल्ली के इज्तिमा के मौके पर फरमाया, मैं तो समझता हूँ कि जितने भी शहर हैं मुल्कों के एतबार से, उन शहरों के अंदर रात भर बुराइयां, रात भर जवान बूढ़े मर्द औरत ये बुराइयों में मुब्तला, अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला है। रात भर कम से कम दर्जा है मस्जिदों को आबाद रखना फर्ज का दर्जा है। इसलिए कि रिवायत में सराहत है, मन रहा मिनकुम मुनकरन, कि गुनाह को होता हुआ देख लो या गुनाह को होता हुआ सुन लो तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मुनकर करना। रात भर शहरों का हाल ये है कि मर्द औरत जूक दर जूक गुनाहों में मुब्तला और मुलव्वस है, और हम मुतमईन बैठे हुए। हमारी तो जिम्मेदारी है कि रात होने के बाद से लेकर फजर तक, जब तक ये चारों तरफ गुनाह का माहौल बना हुआ है, हम
आबादी का अमल करें और इन गुनाहों के अड्डों से मौत से इन्हें उठा उठा करके लेकर के आवे और अदना दर्जा ये कि हम इबादत में इस तरह मशगूल रहे। अल्लाह ना करे कोई आजाब आने वाला होगा तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे, वरना हम पेशानी जमीन पर रखकर नाक जमीन पर रगड़ रगड़ करके आंसू बहा बहा करके दुआएं करते रहे, लेकिन अल्लाह की तरफ से इन मुनकरात पर आने वाले आजाब को रोक नहीं सकते। इसलिए सारा मजमा में इरादा करे कि हम इंशाअल्लाह खुरूज में अपने मकाम पे दिन और रात में 24 घंटे अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे और लोगों को नकद मस्जिद में लेकर के आएंगे। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, একটা তো হচ্ছে দিনের আমল, মসজিদ আবাদির একটা অংশ দিনের অধ্যায়ে দিনের বেলায় আমরা করব, আরেকটা হচ্ছে রাতের আমল, যে রাত্রে বেলায় আমাদের কি মেহনত হবে। যে মসজিদ আবাদি মানে শুধু দিনে মেহনত করা না, মসজিদ আবাদি মানে রাত্রেও মসজিদকে আবাদ রাখা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার দিন উনি দিনভর উম্মতের মধ্যে দাওয়াতের ফিকির করলেন, দিনভর উম্মতকে মসজিদের দিকে মসজিদের মাহৌলের মধ্যে জমা করলেন, এক একজনকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন আর এই কথা বলতেছিলেন যে আজকে তোমাদেরকে ওই কথা বলবো যে কথা আমার ভাই ইউসুফ বলেছিল, কোনো প্রতিশোধ নাই। বলে আজকে তোমাদেরকে ওই কথাই বলবো, তোমরা আমার কাছে কি আশা করো? বলতেছে আপনি হচ্ছে করিম ইবনে করিম, আপনি করিম, আপনি সখী, আপনি দয়ালু, আপনার বাবাও দয়ালু ছিল, আপনার দাদাও দয়ালু ছিল, আপনার এই দয়ালু পরম্পরায় আমরা এই দয়ালু বংশ থেকে তো করমই আশা করতে পারি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাফ ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে তোমরা সবাই মুক্ত, তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নাই। মেরে ভাই দোস্ত আজিজও, এক একজন ব্যক্তিকে তার বন্ধুকে তার কাছে পাঠাইতেন যে তুমি তোমার বন্ধু সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে নিয়ে আসো, তুমি অমুককে নিয়ে আসো। এক একজন ব্যক্তিকে ফিকির করে করে মসজিদের মধ্যে জমা করেছেন, মসজিদের মাহৌলে জমা করেছেন। ওই মসজিদের মাহৌলে দাওয়াতের ফিকিরের কারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখা গেছে যে মক্কাবাসীর মধ্যে মুসলমান হওয়ার হিরিক পড়ে গেছে, মক্কাবাসী দলে দলে মুসলমান হচ্ছে। মোহতারাম ভাই দোস্ত, এইভাবে যারা দূরে চলে গেছে তাদের কাছেও লোক পাঠাচ্ছেন তাদেরকে ফিরায় নিয়ে আসার জন্য। এটা ছিল দিনের বেলার আমল। আর রাত্রে বেলায় কি হইল? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলায় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনাদেরকে ইবাদতের মধ্যে লাগাইলেন, যেটা সাহাবায়ে কেরাম শিখে আসছেন। মসজিদে নববীর মধ্যে যে কাজ করছেন, হারামের মধ্যে এসে বাইতুল্লাহর মধ্যে এসে ওই একই কাজের মধ্যে লম্বা সময় পরে বাইতুল্লাহর সামনে এসে ওনারা ইবাদত বন্দিগির মধ্যে ওনারা নিজেদেরকে লিপ্ত রাখলেন। হিন্দা ইবনে উতবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি বড় কঠোর দিলের মহিলা ছিলেন। তো উনি সকালে বলছেন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার স্বামীকে যে চলো আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে চলো, আমি তো মুসলমান হব। আরে তোমার মধ্যে এরকম সখ্ত দিল, সঙ্গ দিল, যে পাথর হৃদয়ের মহিলা, তুমি কিভাবে মুসলমান হওয়ার ফিকির করো? তুমি তো রাত দিন মুহাম্মাদের বদনাম করতে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুর্নাম করতে, তুমি ইসলাম গ্রহণের ফিকির কিভাবে করলে? বলে যে দেখো, আমি রাত্রেবেলা যখন ঘর থেকে বের হইলাম, একটু লুকায় বাইতুল্লাহর দিকে তাকাইলাম, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম যে মুসলমানরা বিজয়ের এই দিনে রাত্র কিভাবে কাটায়। আমি দেখলাম যে সমস্ত মুসলমান বাইতুল্লাহর সামনে কেউ সিজদায় পড়ে আছে, কেউ রুকুর মধ্যে পড়ে আছে। আমি জীবনও কোন বিজয়ী কোন ব্যক্তিদেরকে এইভাবে রাত্রে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করতে দেখি নাই। আর বাইতুল্লাহর মধ্যে আমার পুরো জিন্দেগিতে এরকম ইবাদতের পরিবেশ দেখি নাই। বলে এই পরিবেশ দেখে আমি বুঝে গেছি যে মুহাম্মাদের ধর্মই সত্য ধর্ম, অতএব আমাকে নিয়ে চলো, আমি মুহাম্মাদের সামনে কালিমা পড়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার হাতে আমি মুসলমান হয়ে যাব। মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত, হযরত বলে যে এই যে মসজিদ আবাদের যে মেহনত, এই মেহনতটা শুধু পুরুষদের উপর প্রভাব ফেলে এরকম না, বরং এটা মা বোনদের উপরও প্রভাব ফেলে। মা বোনরাও এটার মধ্যে মুতাআসসির হয়, মা বোনরাও এই দিনদারির সবক তাদের মধ্যে আসে যখন হক আদায় করে প্রত্যেকটা মসজিদের মধ্যে মসজিদ আবাদের মেহনত শুরু হয়। এই জন্য আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজও, আমাকে আপনাকে বলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে আমার আপনার যে মসজিদ, এই মসজিদের মধ্যে আমি ওই মসজিদের নববীর আমলকে চালু করব। মসজিদকে 24 ঘন্টা জিন্দা করার যে ফিকির। হ্যাঁ, হযরত মাওলানা হযরত বলতেছেন যে দিল্লির ইজতেমার মধ্যে আমাদের হযরত দামাত বারাকাতুহুম উনি এই কথা বলতেছিলেন, দেখেন যে রাত্রে বেলায় কিভাবে আমরা মসজিদ আবাদি ছেড়ে দিতে পারি। আজকের দুনিয়াতে রাত যত গভীর হয় তত গুনাহের সাইলাব বাড়তে থাকে, গুনাহের আসর শুরু হইতে থাকে। অথচ হাদিসের মধ্যে হাদিসের মাফহুম উনি যেটা একটু আগেই বলেছিলেন যে হাদিস কি বলে যে গুনাহ দেখার পরে যে নির্লিপ্ত থাকলো, গুনাহ দেখার পরে তার মধ্যে বেচাইনি আসে নাই, তার মানে এই ব্যক্তির মধ্যে আদনা দরজার ঈমান মিটে গেছে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজও, একজন ঈমানদার
যেখানে গুনাহের মাহৌল জমজমাট হয়ে যাচ্ছে, ওই জায়গায় সে কিভাবে রাত্রেবেলায় মসজিদকে বেআবাদ ছাড়তে পারে? আর এই জন্য হযরত বলেন যে রাত্রের আধারেও, রাত্রিবেলাও যেই সময় পর্যন্ত আমাদের দোকান চালু থাকবে, যেই সময় পর্যন্ত গুনাহের আসর চালু থাকবে, ওই সময় পর্যন্ত প্রত্যেক কাম করনেওয়ালাদেরকে বাড়ি বাড়ি করে, কেউ অর্ধেক রাত্র দেখ, প্রথম তাশকিল হবে পুরা রাত্র দেওয়ার, না হলে প্রথম অর্ধেক কেউ দেখ, কেউ শেষ অর্ধেক দেখ, এইভাবে পুরা রাত্র আমাদের মহল্লা, আমাদের মসজিদকে আবাদ করার ওই শিকেল আমাদেরকে তৈরি করতে হবে, আমাদেরকে বানাইতে হবে। ভাই দোস্ত, আমরা যদি এইভাবে রাত্রের আধারেও মসজিদ আবাদের এই মেহনতকে জিন্দা করতে পারি, আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহের মাহৌলকে খতম করে দিবেন। फिर मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जितनी मेहनत मस्जिद के एतबार से होती है, उतना ही असर उसका घरों पर पड़ता है, घर की खवातीन पर भी पड़ता है। और ये बात तय है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के तमाम तबकात को, मर्द और औरतों को, जिन अमाल का हुक्म दिया, उनमें अहम और बुनियादी अमल अपने घरों के अंदर कुरान के हल्के लगाना, अपने घरों के अंदर हदीस के हल्के लगाना है। और इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर यह वादा फरमाया और जमानत ली कि तुम्हारे अंदर जो गुनाहों के असरात है उसे दूर करके तुम्हें मुकम्मल पाक कर देंगे। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो घरों के अंदर कुरान और घरों के अंदर हदीस के हल्के लगाना, यह महज अल्लाह के अम्र की बुनियाद पर है। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी भर मामूल रहा अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ कुरान हदीस के हल्के लेने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की शुरुआत घर की तालीम से फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हल्का हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर लगाया, जिसके अंदर आपने सारा वाक़या गार हिरा का सुनाया और फिर इक़रा बिस्मि रब्बिक इब्तिदाई आयतें आपने तिलावत फरमाई। यह हदीस का हल्का आपने लिया और कुरान का हल्का आपने लिया। और फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सिफात के हल्के लिए और अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको रुसवा नहीं फरमाएंगे, इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, लोगों की इमदाद करते हैं, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा वरक़ा बिन नौफल के पास गए। वहां उन्होंने दो बात और अर्ज की, सारी बातें सुनने के बाद, कि आपको आपके शहर वाले, इलाके वाले, मुल्क आपके शहर वाले निकालेंगे, आपको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए दीन की निस्बत पर हिजरत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह खुरूज की तश्कील हुई। और फिर यह कहा, अगर काश उस वक्त में जिंदा रहता तो मैं आपकी जबरदस्त नुसरत और मदद करूंगा। तो ये अल्लाह के रास्ते में आने वाले लोगों की नुसरत की तश्कील हुई। कुरान सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन और सीरत में गौर करने से मालूम ये होता है कि कुरान और हदीस के हल्के और सिफात के हल्के और ये तश्कील, इससे ज्यादा कोई कदीम अमल आमाल नबूवत में हमें नहीं मिलता। कि सबसे पहला अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। फिर आपका ये जिंदगी भर मामूल रहा कि जिस बीवी के यहाँ आपका क़याम रहा, आपने उनके साथ हल्का लिया। हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ आपका क़याम था, तो आपने उनके साथ चाश्त के वक्त में हल्का लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जाकर तशरीफ लाए तो देखा हजरत जुवैरिया घर में उसी हाल में बैठी, जिस हाल में फजर के बाद छोड़कर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया कि मैंने इतनी देर में, तुम इतनी देर से इतने मामूलात कर रही, और मैंने इतनी ही देर में ये चार कलिमात 3 मरतबा पढ़े, सुब्हानल्लाह बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़िनात अर्शी व मिदाद कलिमाती, कि ये 4 कलिमात जो मैंने 3 मरतबे पढ़े, अगर इनको उन तमाम आमाल, मामूलात, औरात, वज़ाइफ के साथ मुवाज़ना किया जाए जो तुमने फजर से लेकर अभी चाश तक पढ़े, तो मेरे ये 4 कलिमात वजन और अजर हर एतबार से भारी पड़ जाएगी। तो ये चाश के वक्त में हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आप हदीस का हल्का ले रहे हैं। और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आप तशरीफ ले गए तो वहां उम्मे मुबश्शिर पहुंच गई। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि मेरे वो सहाबा और उन सहाबा में से कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जिन्होंने दरख्त के नीचे सुलह हुदैबिया के मौके पर बैयत की थी, जिहाद पर और दीन की निस्बत पर जान कुर्बान करने पर। तो उम्मे मुबश्शिर कहने लगी कि उनको तो दाखिल होना पड़ेगा, जहन्नम से गुजरना पड़ेगा। तो हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए। तो हजरत
हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि उम्म बशीर सही कह रही हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में से हर एक को जहन्नम से तो गुजरना पड़ेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पेश नजर एक आयत है, लेकिन तुम दोनों इस आयत से तो गाफिल हो। अल्लाह ताला का ये भी इरशाद है तुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, कि सिर्फ जालिम जहन्नम में रहेंगे और हम मुत्तक़ियों को जहन्नम से हम नजात देंगे। तो ये सारे सहाबा जिन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके पर दरख्त के नीचे बैत की, सारे के सारे मुत्तकी हैं, और इस आयत की बुनियाद पर मुझे यकीन है कामिल है कि इनमें से कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो ये हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आप इस तदब्बुर के साथ और आखिरत के इस्तेहज़ार के साथ और एहतिसाब के साथ कुरान के हल्के ले रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा भी वाक़यात मौजूद हैं कि एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के मिंबर से सुनाई सहाबा के सामने, और वही हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा को सुना रहे, हजरत आयशा को सुना रहे, उम्मे सलमा को, जिस बीवी के यहाँ आपकी बारी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदीस उस बीवी को सुना रहे। एक हदीस लेकर आप तमाम बीवियों के यहाँ हल्के लगा रहे हैं। आपका ये मामूल मुस्तकिल, दिन में आप मशगूल हैं तो रात के वक्त में भी आप हल्का ले रहे हैं, दिन में मशगूल तो आप रात के वक्त में। बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर आपने रात के वक्त में हल्का लिया, और उसमें आपने फरमाया कि बेशुमार औरतें दुनिया के अंदर कपड़ों में होंगी और आखिरत में वो कपड़ों से महरूम और औरियां उठाई जाएंगी, इसलिए कि उनके लिबास वो यहूद और नसारा के मुशाबे होंगे, जिसकी वजह से वो आखिरत के लिबास से महरूम उठाई जाएगी। तो इसलिए ये बुनियादी सुन्नत है। और दूसरी सुन्नत ये मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बीवियों के साथ रोजाना इज्तिमाई तालीम के हल्के भी लिया करते थे। ये भी आपका मुस्तकिल मामूल था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के रात के वक्त में उस बीवी के ज़ौजे मोहतरमा के घर में तमाम अज़वाज मुतहरात को जमा फरमाते थे और फिर उनके साथ हल्के लिया करते थे। हजरत आयशा के यहाँ आपकी बारी है तो हजरत आयशा के पास सारी बीवियों को हल्का ले रहे हैं, हजरत हफ्सा के यहाँ है तो आप हजरत हफ्सा के यहाँ सारी बीवियों को जमा करके आप हल्का ले रहे हैं। तो ये दो बुनियादी सुन्नत है। इन दोनों बातों से बात वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी घर की तालीम अपनी ज़ात से छोड़ा नहीं करते थे। जिस तरह मस्जिद की तालीम अपने लिए जरूरी समझते थे, इसी तरीके से घर की तालीम आप अपने लिए और क़यामत तक आने वाली इस उम्मत के लिए उसवा बनाकर आप छोड़ के चले गए। इसलिए हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है 100% मुसलमानों के घरों के अंदर ये कुरान के हल्के, हदीस के हल्के, सिफात के मुज़ाकरे और तश्कील और अगले दिन के अमाल के मशवरों के साथ तालीम के हल्के कायम करना। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हज़रत बोलें যারা মসজিদ আবাদির মেহনত করবে, মসজিদের মধ্যে ওয়াক্ত দিবে, নিজেদেরকে মসজিদ ওয়ার জিন্দেগির পাবন বানাবে, এটার প্রভাব তাদের ঘরের মধ্যেও পড়বে। অর্থাৎ তারা শুধু মসজিদেই আমল জিন্দা করবে এই ফিকিরে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তারা নিজেদের ঘরকেও আবাদ করার জন্য ফিকির করবে। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং এটা তারা হুকুম মনে করে করবে যে আমাদের ঘরকেও আবাদ করতে হবে, আমাদের ঘরকেও আবাদ করতে হবে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, উনি বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের যে জিম্মাদারি ওনার উপর আসলো, সফর্দ হইল, আল্লাহ পাক যে ওনাকে নবুয়তের জিম্মাদারি দিলেন গারে হেরার মধ্যে, সর্বপ্রথম নবুয়তের এই জিম্মাদারির আদায়গি, নবুয়তের এই জিম্মাদারির আদায় করা যেখান থেকে উনি শুরু করলেন সেটা ছিল ঘরের এই মেহনত, ঘরের হালকা, ঘরের তালিম। এখান থেকে উনি নবুয়তের মেহনতকে শুরু করলেন। আম্মাজান আয়েশা, আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে এসে পুরা ঘটনা বললেন এবং কোরআনের মশক ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক এই আয়াতগুলি পড়ে শোনাইলেন। হ্যাঁ, কোরআনের মশকও হইল, সিফাতের বয়ানও হইল। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনাকে বললেন যে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই, আপনি তো একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান, মেহমান নওয়াজি আপনার মধ্যে আছে, মানুষের বোঝা আপনি উঠায় দেন, আপনার মতো ব্যক্তি কোনোদিন ধ্বংস হইতে পারে না। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, এই ঘরের মেহনত থেকে নবুয়তের মেহনত শুরু হয়েছে। এরপর ওনারা মশওয়ারা করে চলে গেলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে, নওফল ওনার কাছে, উনি আগের কিতাবের বড় বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। উনার কাছে যখন সমস্ত ঘটনা বললেন, ওই জায়গায় তাস্কিল হইতেছে যে হ্যাঁ আপনার কাছে ওই ফেরেশতাই আসছে যে আগের নবীদের কাছে আসতো। হ্যাঁ, বলে আপনার কাছে নবুয়তের মেহনত আসছে, নবুয়তের দায়িত্ব আপনার উপর আসছে। ওরাকা ইবনে নওফল তাকে এই ঘটনাগুলি শোনাচ্ছিল আর কি বলতেছিল যে অচিরেই আপনার কওম আপনাকে এই মক্কার নগরী থেকে বের করে দিবে। বলছে এটাও কি সম্ভব?
আমার কওম আমাকে মক্কা নগরী থেকে বের করে দিবে? বলে হ্যাঁ, অতীতের নবীদের সাথেও এটা হয়েছে, আপনার সাথেও এটা হবে। যদি আমি ওই সময় জীবিত থাকতে পারি তাহলে অতি অবশ্যই আপনাকে আমি নুসরত করব। মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, এই যে ঘরের মেহনত থেকেই কিন্তু নবুয়তের মেহনত শুরু হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুরুজের তাশকিল শুরু হয়েছে। ভাই দোস্ত আজিজ, মানে এই যে ঘরের যে মেহনত, আম্মা জানদের পিছনে মেহনত, এটা 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 আল্লাহ পাক বলেন যে এটা এই জন্য ঘরের মেহনত যে আমি এই ঘরের মেহনতের দ্বারা, তালিমের দ্বারা, কোরআনের তেলাওয়াতের দ্বারা তোমাদের ভিতর থেকে রেজিস, নাপাকি, গান্দেগি এটাকে দূর করে তোমাদেরকে আমি পবিত্র জীবন দিতে চাই। ঘরের মেহনতের দ্বারা ঘরের মধ্যে পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হবে, বলে এটার জন্য ঘরের মেহনত। এবং উনি বলেন যে ভাই এটাকে শুধু আমরা ঘরের তালিম মনে না করি, এটা তো আল্লাহ পাকের হুকুম। আল্লাহ পাক নবীদের বিবিদেরকে হুকুম করেছেন যে তোমরা ঘরের মধ্যে কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত করো, কোরআনের আহকামের তাজকিরা করো। আল্লাহ পাকের হুকুম মনে করে আমাদেরকে ঘরের তালিমের মধ্যে জমতে হবে। উনি বলেন মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, সাহাবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামুল কি ছিল? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মসজিদে নববীর মধ্যে মর্দ পুরুষদের মধ্যে তালিমের ফিকির করেছেন, সাথে সাথে উনি যখন ঘরে আসতেন আম্মাজানদের মধ্যে উনি এই একই ফিকির করতেন। জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ওনাকে চাষতের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালিম দিচ্ছেন যে হে জুয়াইরিয়া, তুমি কোন অবস্থায় আছো? আমি যে অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছি ওই অবস্থায় আছো? বলে হ্যাঁ, ফজরের পর থেকে আমি জিকির আজকারের মধ্যে আছি। বলে দেখো, তুমি এই লম্বা সময় যত জিকির করেছো, এই লম্বা সময়ের জিকিরের মোকাবেলায় আমি মাত্র 4টা কালমা পড়েছি, যেটা তোমার সমস্ত জিকিরের চাইতে বেশি ভারী হবে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। এই 4টা কালিমা যে পড়বে, এই সকাল থেকে তোমার এই চাষতের সময় পর্যন্ত যত জিকির করেছো তার চাইতেও এই জিকিরের সওয়াব অনেক বেশি হবে। তো চাষতের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফিকির করতেছেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উনাকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রেবেলা এরকম ইলমের মুযাকারা করতেছেন, রাত্রেবেলা ওনাদেরকে তালিম দিচ্ছেন, রাত্রেবেলা আহকামের মুযাকারা করতেছেন। এমনকি মাহিদস্ত উম্মে মুবাশশির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উনি এক সময় এরকম আসলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছিলেন হুদাইবিয়ার ওই সময় যে সাহাবীরা ওই বৃক্ষের নিচে ছিল, যারা বাইয়াত হয়েছে, আল্লাহ পাক প্রত্যেককে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায় দিবে, প্রত্যেককে জান্নাত দান করবে। তো ওই সাহাবিয়া বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, জান্নাত তো দান করবে, কিন্তু জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম তো তাদেরকে হইতে হবে, জাহান্নামের উপর দিয়ে তো তাদেরকে যাইতে হবে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুব নারাজ হয়ে গেলেন, আমার সাহাবীদের সম্পর্কে এত বড় সুসংবাদ দিচ্ছি আর তুমি মাঝখানে এই কথা বলছো। হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এটা আবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে স্মরণ করায় দিচ্ছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, উম্মে মুবাশশির তো সত্য কথাই বলছে। কি কথা? যে আল্লাহ পাক কালামে মাজিদের মধ্যে বলেন ওয়া ইন মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা, তোমাদের প্রত্যেককেই জাহান্নামের ওই পোলকে অতিক্রম করতে হবে। তাহলে তো আমরা প্রত্যেকেই জাহান্নামে যেই হই না কেন ওই পোল অতিক্রম করতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে তোমরা শুধু আয়াতের একটা অংশই দেখো, অপর অংশ তোমরা দেখো না, যেখানে আল্লাহ পাক বলছেন সুম্মা নুনাজ্জিল্লাযীনা তাকাউ, যে আল্লাহ পাক যারা মুত্তাকি তাদেরকে আল্লাহ পাক বাঁচায় দিবেন। তো আমার ওই হুদাইবিয়া সন্ধির মধ্যে যে সমস্ত সাহাবীরা উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেক সাহাবী তাকওয়াওয়ালা ছিলেন। তাকওয়াওয়ালা হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক প্রত্যেক সাহাবীকে এরকম ভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায় দিবেন। মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত, এইভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একটা ঘটনার মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, সাহাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনাদেরকে দিনে নিয়ে বসতেন, কখন ওনাদেরকে রাত্রে নিয়ে বসতেন, যাতে ঘরের মধ্যেও ওই তালিম চালু হয়ে যায়, ঘরওয়ালাদের মধ্যে ওই দিন জিন্দা হওয়ার মেহনত শুরু হয়ে যায়, ঘরওয়ালারা এটার মধ্যে ফিকিরমান হয়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এটা মনে করেন নাই যে মসজিদের মধ্যে পুরুষদেরকে শিখাচ্ছি এটাই যথেষ্ট না। উনি নিজে ঘরের মধ্যে এসে, কখনো এমন হইতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেই ঘরের মধ্যে থাকতেন ওই ঘরে সমস্ত আম্মাজানদেরকে জমা করতেন, সমস্ত আম্মাজানদেরকে জমা করে উনি সমস্ত আম্মাজানদের সামনে কোরআনের তালিম দেওয়া, আহকামের তালিম দেওয়া, এটা ওনার মুস্তাকিল ওনার মামুল ছিল। যে যেটা মিম্বরের মধ্যে বলতেন, যেই ঘরে ওনার বাড়ি ছিল, যেই
আম্মাজানের ঘরে ওনার বাড়ি ছিল, ওই আম্মাজানকে ওই হাদিসগুলি শিখানো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মামুল ছিল। এমনকি সমস্ত আম্মাজানদেরকে এক ঘরে নিয়ে এসে ওই এক ঘরের মধ্যে সবাইকে কোরআনের তাজকিরা করা, কোরআনের আয়াত আহকামের তাজকিরা করা, ইমানের হালকা বানানো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুস্তাকিল মেহনত ছিল। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, আজকে আমরা যারা মসজিদ আবাদের মেহনত করছি, আমাদের মেহনতের একটা অংশ এটা যে রোজানা ঘর আবাদির যে মেহনত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে ইহতিমামের সাথে ঘরকে আবাদ করেছেন এবং হুকুম মনে করে যে ঘরকে আবাদ করা, ঘরের মধ্যে কোরআনের আলোচনা করা, আল্লাহর জিকির করা, এটা আল্লাহ পাকের হুকুম মনে করে ঘরকে ওইভাবে আমার আপনার জিন্দা করতে এভাবে। হ্যাঁ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলতেছিলেন যে হে উম্মে সালামা, দুনিয়ার মধ্যে এমন অনেক কাপড় পরনেওয়ালা আছে যারা আখিরাতে কাপড়বিহীন উঠবে। তো বলে কিভাবে কাপড়বিহীন উঠবে? তারা তো কাপড় পরে। বলে না, দুনিয়াতে তারা এমন কাপড় পরেছিল যেটা শোভনীয় না, অশোভন কাপড় পরেছিল। ইহুদ নাসারার কালচার, ইহুদ নাসারার তরিকা অবলম্বন করে কাপড় পরেছিল, যার কারণে তারা দুনিয়াতে কাপড় পরনেওয়ালি হইলেও আখিরাতে তাদেরকে কাপড় বিহীন উঠতে হবে। এইভাবে ঘরের মা বোনদের মেজাজ, ঘরের মা বোনদের মধ্যে উনি তালিমের হালকা বানাইছেন, তালিম শুরু করছেন।